and let me welcome you at the press point here today at Erbil at the European Union's Election Observation Mission. دوانیۆڕۆتان باش بەخێر بێن بۆ کۆنفرانسی نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاوتێریکردنی هەڵبژاردنەکان بەخێرهاتنتانەکەین. Today I conclude my first visit as the chief observer of the European Union Election Observation Mission to Iraq. ئەمڕۆ کۆتایی بە یەکەم سەردانم دێنم وەکو سەرۆکی چاودێران لە نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان بۆ عێراق. Over the past 4 days, I have met with the President of Iraq, the Chairman of the Board of Commissioners of the Independent High Electoral Commission, the so-called IHEC, the Prime Minister of Kurdistan Regional Government, head of the Election Supreme Security Committee, as well as minority leaders, other government officials, political leaders, and civil society activists in Baghdad and Erbil, to discuss their views on the electoral process and their concerns. لەم چوار ڕۆژەی ڕابردوودا کۆبوونەوەم لەگەڵ سەرۆککۆماری عێراق، سەرۆکی دەستەی کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان، سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەرپرسی باڵای کۆمیتەی ئەمنی هەڵبژاردن، سەرکردە و نوێنەری پێکهاتەکان لەگەڵ چەندین بەرپرسی تری حکومی و سیاسی و چالاکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە هەولێر و لەگەڵیاندایە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر سەرنج و نیگەرانیەکان سەبارەت بە کۆی گشتی پرۆسەی هەڵبژاردن. These elections can be seen as historic for both the European Union and Iraq. This is the first time that the EU is sending an observation mission to Iraq, and I'm very proud to lead this mission. ئەم هەڵبژاردنە دەتوانرێت وەکو هەڵبژاردنێکی مێژوویی تەماشا بکرێت بۆ هەردوو لامان لە نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردن و هەم بۆ عێراقیش. ئەمە یەکەمین نێردەی چاودێری هەڵبژاردننی یەکەمی ئەوروپایە بۆ عێراق و جێشانازیمە کە سەرۆکایەتی دەکەم. In our meetings, we stressed the importance of the 2021 parliamentary elections of Iraq and its people. لە کۆبوونەوەکانمدا جەختم لە گرنگی هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی ساڵی 2021 کردەوە بۆ عێراق و عێراقیەکان. I was assured by most of the interlocutors that the preparations for the elections are well underway, and all efforts are being undertaken to ensure the integrity of the polls, the safety of voters, poll workers, and all citizens on election day and beyond. هەموو ئەوانەی کە چاوم پێکەوتون دڵنیای ئەوەیان داوە بە من کە هەموو ئامادەکاریشی پێویست کراوە بۆ پرۆسەکە بۆ دڵنیاییدان لە دروستی بنکەکانی دەنگدان، سەلامەتی دەنگدەران لەگەڵ کارمەندەکانی سەر سندوقەکانی دەنگدان و هەموو هاوڵاتیان لە ڕۆژانی دەنگدان و دواتریش. Not just for us, but for all people here in Iraq, security is a crucial factor. Voters must have the confidence that they can vote freely and safely for the candidate of their choice and that their vote makes a difference. نەک تەنها بۆ ئێمە بەڵکو بۆ هەموو عێراقیەکان سەقامگیری و ئارامی فاکتەرێکی گرنگە. دەنگدا هەڵاتیان دەبێت باوەڕیان بەوە هەبێت کە دەتوانن بە ئازادی و سەلامەتی دەنگ بدەن بۆ ئەو کاندیدەی کە ئارەزووی دەکەن و دەنگەکەیان جیاوازی دروست دەکات. We hope to see a significant turnout on election days. Democracy and successful governance are based on expression of the political will of all people. هیوادارین کە ڕێژەیەکی بەرچاوی گرنگ ببینین لە ڕۆژێکی هەڵبژاردندا دیموکراسی و حکومڕانی دروست و سەرکەوت و پەیوەستە بە دەربڕینی دەنگی هاوڵاتیانەوە. Our presence as EU observers strive to contribute to the confidence of people into the process. بوونی ئێمە وەکو نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان هەوڵێکە لە پێناو زیادکردنی متمانەی هاوڵاتیان بۆ پرۆسەکە. But we are here only to observe and to analyze. ئێمە لێرەین تەنها بۆ چاودێریکردن و هەڵسەنگاندن. The European Union Election Observation Mission is impartial, independent
and does not interfere in the electoral process. نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان سەربەخۆیە، بێلایەنە و دەسوەرنادات لە پرۆسەی هەڵبژاردندا. These are the elections of the Iraqi people. ئەمە هەڵبژاردنێکە بۆ هاوڵاتیانی عێراق. The EU Election Observation Mission conducts a comprehensive analysis of the entire electoral process, prior to, on and after election day, based on a methodology developed by the European Union over many years. نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکان هەڵسەنگاندنێکی فرەڕەهەندانە بۆ کۆی گشتی پرۆسەکە دەکات لە پێش و لە ڕۆژی هەڵبژاردن و لە دوای هەڵبژاردنیش بەپێی ئەو مێتۆدانی کە لەلایەن یەکێتی ئەوروپاوە بەدەست هاتووە لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوودا. We come well in advance of the election days and we stay for weeks after, to ensure EU observers can deliver a comprehensive report on all aspects of the electoral process. ئێمە زۆر پێش ڕۆژی هەڵبژاردن هاتووین بۆ ئێرە و چەند هەفتەیەکیش دوای ڕۆژی هەڵبژاردن دەمێنینەوە تاکو بتوانین هەڵسەنگاندن بۆ کۆی گشتی پرۆسەی هەڵبژاردنەکە بکەین. This comprehensive analysis includes the legal framework, the work of the election administration, the campaign activities of the candidates, and political parties. کارەکانمان پێک دێت لە چوارچێوەیەکی یاسایی لە کاری بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکان، لە چالاکیەکانی بانگەشەی هەڵبژاردننی کاندیدەکان و پارتە سیاسیەکان. We also assess the conduct of the media, the social media, voting, counting, and the announcement of results, as well as the resolution of any potential election-related disputes. هەروەها ئێمە هەڵسەنگاندن بۆ کاری میدیایی دەکەین بۆ تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بۆ پرۆسەی دەنگدان و بۆ پرۆسەی هەڵبژاردننی دەنگەکان و بڵاوکردنەوەی دەرەنجامەکانی دەنگەکان لەگەڵ چارەسەرکردنی ئەگەری هەر ململانەیەکی تایبەت بە هەڵبژاردنەکان. Our mission arrived in Iraq on August 28th with a core team of 12 analysts. نێردەکەی ئێمە چالاکی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکان لە 28 ئابدا بە تیمێکی سەرەکی 12 کەسیەوە گەیشتە ئێرە. 20 long-term observers are deployed to the field on September 18th. لەگەڵ 20 چاودێری تری درێژخایەن کە بڵاویان پێدەکرێت بەسەر شوێنەکاندا. Short-term observers from EU member states embassies, Canada and Norway, together with a delegation of the European Parliament, so my colleagues from the European Parliament, will reinforce the mission around election day. هەروەها لەگەڵ چەندین چاودێری کورتخایەن لەلایەن یەکێتی ئەوروپاوە، هەروەها لە کەنەداوە و لە نەرویجەوە لەگەڵ شاندێکی پەرلەمانی ئەوروپا بۆ زیاتر بەهێزکردنی نێردەکە لە ڕۆژی هەڵبژاردن و بە کۆی گشتی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردن نزیکەی 60 چاودێری دەبێت. So in total, our mission will deploy about 80 observers. هەر بۆیە بە کۆی گشتی نێردەکەمان نزیکەی 80 چاودێری دەبێت بۆ چاودێریکردنی پرۆسەکە. I will return to Iraq in about 2 weeks to continue my observation. من لە نزیکی 2 هەفتەی داهاتوودا دەگەڕێمەوە بۆ عێراق بۆ بەردەوامیدان بە پرۆسەی چاودێریکردنەکەم. Of course, I will personally observe on election day and deliver to you on 12th of October the preliminary statement with the main findings of the EU election observation up to this day. هەروەها من بە شەخسی خۆم چاودێری دەکەم و لە ڕۆژانی 12 تشرینی یەکەمدا و ڕیپۆرتی سەرەتایی دەربارەی ئەنجامە سەرەتاییەکان کە نێردەکە پێیگەشتووە پێشکەشتان دەکەین. In addition, the EU Election Observation Mission will publish a final comprehensive report with recommendation for future elections some month after the conclusion of the electoral process. لەگەڵ ئەمەشدا نێردەی چاودێری هەڵبژاردننی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکان راپۆرتێکی گشتگیر و تێر و تەسەلی خۆی لەسەر ئامادە دەکات لەگەڵ چەندین ڕاستپاردە و پێشنیاز بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق کە لە دوای چەند مانگێکی دوای هەڵبژاردن پێشکەشتان دەکرێت. Thank you for your attention and waiting for your questions. زۆر سپاستان دەکەم.